آج ویو 360 میں غیر قانونی افغان تارکین وطن کا انخلا پاکستان کی مشکلات کا شکار معیشت پر کیا اثر ڈال سکتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ افغانی چلے جائے تو افغانستان تو جائیں گے، ادھر دوسرے ملک سے ہم کس طرح کسی سے پیسے مانگیں گے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو باوجود اس کے کہ پاکستان نے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح باقاعدہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ حکومت پاکستان صرف 2 سال اور 2 ماہ بعد غیر قانونی افغان تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دے گی۔ اس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ 1 نومبر کی ڈیڈ لائن گزر چکی۔ سالوں سے پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین اپنی جمع پونجی اونے پونے بیچ کر افغانستان واپس جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا رہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ حکومت کے اس فیصلے پر کوئی بڑا رد عمل نہیں آیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے پاکستان میں آباد افغان تارکین وطن اب پاکستان کے معاشی اور معاشرتی ڈھانچے میں رچ بس گئے تھے۔ پاکستان میں کئی ایسے کاروبار ہیں جن میں افغان شہریوں کا حصہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ہونے سے پاکستانی کاروباروں کو ایک سستی لیبر بھی دستیاب تھی۔ اگر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان تارکین وطن کو افغانستان واپس بھیج دیا جاتا ہے تو کیا ملک کی معیشت پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ڈیڈ لائن کے اعلان کے بعد سے اب تک تقریباً 1,40,000 افغان پاکستان سے رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ 40 سال تک پاکستان میں رہنے کے بعد واپس جانے والے افغان کیا سوچ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم پاکستان میں تقریباً 40 سال رہے، لیکن انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، نہ ہی ہمیں کوئی دستاویز دی کہ ہم یہاں رک سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ٹرکس میں سینکڑوں خاندان ہیں جو افغانستان واپس جا رہے ہیں، اور ہم یہاں تورخم بارڈر پر اکٹھے ہیں۔ کچھ کابل جا رہے ہیں، کچھ جلال آباد اور کچھ کنڑ۔ لیکن ہمارے لیے مایوس کن بات یہ ہے کہ انہیں ہمیں کم از کم 1 سال کا وقت دینا چاہیے تھا۔ صرف 1 ماہ کی قلیل مہلت کے باعث ہمیں اپنی جائیدادیں انتہائی سستے داموں بیچنی پڑی ہیں۔ اب ہم افغانستان جا رہے ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں، اور وہاں ہمارے لیے کوئی روزگار نہیں ہوگا۔ سیالکوٹ کے میں سیالکوٹ میں 6 سال رہا ہوں، وہاں اچھا وقت گزارا، وہاں میری زندگی اچھی تھی۔ میں غیر قانونی طور پر اور بغیر ضروری دستاویزات کے رہ رہا تھا۔ میں نے غیر قانونی مہاجرین کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن کا سنا، تو اسی لیے میں اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے اپنے ملک لوٹ رہا ہوں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور افغانستان میں طالبان کی قیادت نے بھی پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اس فیصلے کی زد میں وہ 6 لاکھ افغان بھی آ رہے ہیں جو اگست 2021 میں طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پاکستان منتقل ہوئے تھے۔ پاکستان کی اب ان تارکین وطن کے لیے کیا پالیسی ہے، اس حوالے سے ہم وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے بات کرتے ہیں جو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی جو انتخابات کے حوالے سے آیا، اس فیصلے پہ ان سے جانتے ہیں اور پھر ہم اس پالیسی پر بات کرتے ہیں۔ عاصم، بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پاکستان میں انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیسا رد عمل آ رہا ہے اس پہ؟ جی اسد، بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو حکم دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ مشاورت کرے اور تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 11 فروری کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ 11 فروری کو انتخابات کرا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ابھی تک حتمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جو ہے وہ حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اب کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو وقت ہے وہ صدر مملکت سے ملاقات کے لیے ایوان صدر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس کا رد عمل دیا جا رہا ہے، اور بیشتر جو جماعتوں نے اس فیصلے کو حسین قرار دیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو یہاں پہ اس پٹیشنر بھی تھی، انہوں نے جب جیسا جن کے وجود ہے آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد صرف کا الیکشن تھا، جلد از جلد ہوں گے تو بنیادی حقوق بحال ہو سکے گی۔ تو مجھے کہ ہم اس فیصلے سے بہت ہی مطمئن ہیں۔ تو جیسا کہ پاکستان کی فوجی کی طرف سے فاروق اسماعیل جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی 90 دن کے اندر انتخابات چاہتے تھے، لیکن 90 دن کی مدت چونکہ مکمل ہو چکی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہوں، اور یہ فیصلہ ہم اس سے سمجھتے ہیں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से अब तक इस हवाले से कोई रद्द अमल नहीं आया। आसिम, आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आज की डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे जानने की कोशिश की, लेकिन गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से जो इस वक्त ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू हुआ है और डेडलाइन गुजरने के बाद, तो अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? क्या किसी नरमी या लचक का मुजाहिरा करने को तैयार है इस्लामाबाद? असल इस हवाले से जो अब तक जो सूरत देखने में आई है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में किसी भी चीज भी जो है वो करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब ये डेट करीब आई 25 अक्टूबर की तो उस हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इसमें कुछ दिन की तोसी कर दी जाएगी, लेकिन हुकूमत ने किसी भी किस्म की तोसी नहीं की और 1 नवंबर को जो था वो सेक्शन 3 जो है वो लागू कर दिया गया। सेक्शन 3 के मुताबिक जो इख्तियार दिए गए हैं कि कोई भी गैर कानूनी मुहाजिर अगर उनके पास मौजूद हो तो उनको वो गिरफ्तार करें और उनको रिपोर्ट कर दिया जाए। तो हुकूमत इस हवाले से अभी किसी नरमी के लिए तैयार नहीं नजर आ रही। अलबत्ता आज वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी की जो है वहाँ पे अफगान नाज़िम अल-अमीर के साथ मुलाकात हुई है। उसमें एक चीज के ऊपर इत्तफाक किया गया है कि खवातीन और बच्चों को जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक्स नहीं किए जाएंगे, सिर्फ जो नजरात है उनके जो किए जाए बायोमेट्रिक्स किए जाएंगे और उनको जो वहाँ पर अफगानिस्तान वापस लिया जाएगा। इससे पहले जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक तमाम के तमाम लोगों को जो है वो बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे थे। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 25,000 अफगान मुहाजिरीन जिनको खतरा दरपेश थे अफगानिस्तान में, अमरीकी हुकूमत ने उनके हवाले से आगाह किया था कि उनको यहाँ पर रहने की इजाजत दी जाए, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने फिलहाल वो पेरिस जो 25,000 मुहाजिरीन की थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है और अमरीकी हुकूमत से कहा है कि इसको दोबारा से तैयार किया जाए ताकि इसमें जो भी गलतियाँ या जो भी इसमें मसले हैं उनको हल करने के बाद दिए जाए ताकि उनको यहाँ पाकिस्तान में रहने की इजाजत दी जा सके। लेकिन बतौर मजबूत तौर पर जो हुकूमत की पॉलिसी उसमें काफी सख्त नजर आ रही है कि वो किसी भी सूरत को तस्कीर नहीं करना चाहते, जो भी गैर कानूनी मुहाजिर हैं उनको हर हालत में वो डिपोर्ट करना। तो अभी किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी इस्लामाबाद दिखाने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से इस्लामाबाद से। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कराची की अफगान बस्ती के हफीजुल्लाह से। 35 सालों की मेहनत और चलता हुआ कारोबार छोड़कर अब वो अफगानिस्तान जाने पर मजबूर हैं। हफीजुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत से एक होटल बनाया था, लेकिन अब खाली हाथ लौट रहे हैं। सिद्रा डार की रिपोर्ट। अच्छा काम करो, कौन तुमको रोकेगा? हम लोग इधर आया मेहनत करके, हमारा काम ये होटल है, तंदूर है, यही है और दूसरा नहीं है। ना किसी की दुश्मनी है, ना जाती है, ना कुछ भी नहीं है। सब लोग आता है, खाना माना खाता है यहाँ माशाल्लाह, बस हम खुश है इसमें, कोई बात नहीं है। मगर दुख इतना है तो हाल है से पलाई शलाई सब इख्तियारात ख़त्म हो गए ज़्यादा हो इसका मसला। मेहनत से बहुत बनाया, वो 30 लाख का खरीदा हुआ है, अभी कोई 5 लाख नहीं लेते। चलता तो देखो चलेगा ना, कोई ना इधर हम बंगला बनाया, ना कोई आलिशान गाड़ी लिया, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बच्चों का फीस भराता हूँ, घर का फीस भराता हूँ, किराया भराता हूँ, ये नहीं है। ये जितना मजदूर हमारा पास काम करता है ये सबका घर इधर चलता है, उसका मैं तनख्वाह देता हूँ, खाना शाना पीना सब हमारा है, हम देता हूँ, इतना करता हूँ और क्या करूँ। और हमारा आदमी कुछ भी नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। अपना कपड़ा लेके जा रहा हूँ, ज़रूरत क्या चीज़ ले जा सकता हूँ। वहाँ बॉर्डर में नहीं छोड़ता है, उधर कितना चेक पॉइंट होता है, तलाशी लेता है। हम तो सुना है, देखा नहीं है, सुना है। लोग ऐसे ही बोलता है कि कोई सामान नहीं लेके जाओ, अपना कपड़ा ले लो भागो। दुख इस बात का है, सब काम हम इसका पढ़ाई इधर ही था। देखो हम इसको 3 साल से स्कूल में रखा, इसका जुबान नहीं था, मैंने इसको स्कूल में रखा। अभी थोड़ा इसका होश आया है, हम तो जाता है, इसका पढ़ाई ख़राब हुआ। हमने ध्यान नहीं करता हूँ, सिर्फ बच्चों का ध्यान करता हूँ कि थोड़ी ये चीज़ बने। और ये सही भी इसका दुख है, इसका सब दुख है, मगर वतन जाने का किसी दुख नहीं है। वो हमारा वतन है, जाता हूँ या आज या कल या परसों, ये इसको लाजिम जाना पड़ता है ना, जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिदायत की जाती है। ऐलान किया, मस्जिदों में ऐलान किया बेकार वाला गैर कानूनी निकल जाओ। वो तो हमको पता है कि हम अगर गैर कानूनी का तो लाजिम निकल जाएगा। वो बेइज्जती पसंद है तो रहो, बेइज्जती तो पसंद नहीं है ना, इसलिए उधर अफगानिस्तान में बेइज्जती हो रहा था, मतलब जंग फसाद हो रहा था, हम लोग इधर वाक़ आया, उरूस के दौर से इधर आया। फिर यहाँ से अगर ऐसा हम बेइज्जती होगा उधर जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। अभी इंशाअल्लाह अल्लाह फजल अमन करे, हमारा मुल्क अमन है।
पाकिस्तान की हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान अफगान सरहद पर तज़किरा या राहदारी की बजाय पासपोर्ट और वीज़ा सिस्टम को 1 नवंबर से लागू करने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ चमन में छोटे ताजरों और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बाब दोस्ती के करीब पिछले 13 दिनों से धरना दे रखा है, क्योंकि उनके मुताबिक हुकूमत के हालिया फैसले से ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरहद पर पासपोर्ट निज़ाम के नफाज से गैर कानूनी आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर महदूद किया जा सकेगा। चमन से मुर्तज़ा ज़ाहरी की रिपोर्ट। टेंशन इतना है कि हम सुबह चाय पीने के बाद या धरने में शिरकत के लिए आते हैं और नमाज शमाज चटी के बाद हम 3 बजे से वापस फिर बैठ जाते हैं। यहाँ पर रात तक हम यहाँ बैठते रहते हैं। स्कूल की टाइम से तकरीबन जब हम लोग अक्सर यहाँ पे मामूल ये है कि 10वीं पास होने के बाद हम डायरेक्ट अफगानिस्तान जाके या वेस्ट बॉर्डर जाके अपने बाप दादा के साथ या चाचा के साथ दुकान पे बैठ के वो काम सीखने के बाद फिर वो काम हमें सौंप दिया जाता है। तकरीबन लगभग मुझे जो ये 2 हफ्तों का जो नुकसान हुआ है 1 लाख 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। आप जाके पूछ ले, हमने 1 अरब 56 करोड़ रुपए 1 महीने का हमने गवर्नमेंट में सिर्फ जो ABR को टैक्स दिया हुआ है। इसी मद में दुगना जो अफगानिस्तान की टैक्सेस हमारे गवर्नमेंट से ज्यादा है, वो 2 अरब आप वहाँ पे 1 महीने के हिसाब से। हम चाहते कि कारोबार और बढ़ा दे, कारोबार से तिजारत बढ़ेगा, कारोबार से दोस्ती बढ़ेगा, जराइम खत्म होगा। अभी अगर ये पॉलिसियाँ बना दे, हमारे शनाख्ती कार्ड अभी तालिबान फाड़ रहा है और तज़किरा जो है हमारे फोर्सेस जो है फाड़ रहे। हमने वेलकम किए हर वक्त मुज़ाकरात, आज भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है 1 डॉक्यूमेंट रिजीम ने आना है तमाम बॉर्डर्स पे, चाहे वो हवा में है, फ़िज़ा से लोग आते हैं, चाहे वो ज़मीन से आते हैं। ये एक अटल फ़ैसला है। इसके नीचे जो भी फैसिलिटेशन, मुज़ाकरात, मराद, डिमांड्स, उनको हम कंसिडर और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मुतालिबा तो गवर्नमेंट से कि ये निगरान स्विटअप जो है कि हम पर रहम कर दिया जाए, चमन के ये 10 लाख आबादी पे रहम कर दिया जाए, वो पुराना सिस्टम बहाल करे, हमारे लिए रोज़गार का हमारे लिए मुतबादिल रोज़गार पैदा करे या पुराना सिस्टम बहाल करे। चमन में छोटे पैमाने पर तिजारत करने वाले अफराद का मानना है कि अगर हुकूमत की जानिब से सरहद पर पासपोर्ट के निज़ाम को नाफिज किया गया तो ये इनके मुआशी कत्ल के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब हुकूमत का मानना है कि इस निज़ाम से गैर कानूनी आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकेगा। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, चमन, बलूचिस्तान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म मिलने के बाद पाकिस्तान में मुकामी ताजरों के मुताबिक मजदूरों की तादाद और कारोबारी सरगर्मियाँ कम हो रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में ताजरों, दुकानदारों और मजदूरों की अक्सरियत अफगानों पर मुश्तमिल है। वहाँ इस हुकूमती फैसले के क्या असरात दिखाई दे रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान ने जानने की कोशिश की। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में सुबह हमेशा ही बहुत मसरूफ होती है। रोजाना फल और सब्जियों की लाखों पेटियां ट्रकों से उतार कर नीलाम की जाती हैं, जिसके बाद कुदरत के ये तोहफे दस्तरखानों तक पहुंचते हैं। ये मार्केट अफगानों पर बहुत इन्हिसार करती है। हमारा जितने भी लेन देन कारोबारी मसला है ये सब इन भाइयों के साथ। इनमें अगर हमारे साथ मजदूरी करते, जिस तरह हमसे कोई माल लेकर आगे बेचते, ये तकरीबन 77% ये लोग हैं हमारे। लेकिन हालात बदल रहे हैं। दस्तावेजात के बगैर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान रजाकाराना तौर पर छोड़ने या फिर 1 नवंबर से क्रैकडाउन का सामना करने के हुक्म ने इस मार्केट में खौफ फैला रखा है। अभी हमारा 2-3 कंटेनर खड़े हैं, 15 दिन हो गए, वहाँ से आधा कंटेनर भी नहीं बेचे है, माल इसी तरह पड़ा हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। इनमें बहुत से तो यहीं पैदा हुए। हुकाम के मुताबिक क्रैकडाउन के खौफ से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान तकरीबन 2 लाख अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़ चुके हैं। जहां अफगान ताजिर अपने मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, वहीं नजीबुल्लाह जैसे उनके पाकिस्तानी साथी लाखों डॉलर मालियत की अपनी सरमायाकारी के बारे में फिक्रमंद हैं।
मंडी का कारोबार इस तरह ये सारा नकद पैसों पे नहीं होता है, सारा उधार चलता है। हमारा अफगानियों के साथ उधार भी है, उसके हमारे ऊपर ये जो बिजनेस वाले वो लेकर आते हैं, हमारे पास लेकर आते हैं, उसके पास भी है। गिरफ्तारी के खौफ से बहुत से अफगान मजदूर भी मंडी में काम पर नहीं आ रहे। नबी खान सामान उठाने का काम करते हैं, उनके खानदान के पास कानूनी दस्तावेजात हैं, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक्ड है। यहीं पे हमारी जिंदगी गुजरी है, यहाँ पे छोटे बड़े होंगे, तो हम इस मुश्किल के साथ दरपेश है। अब यही होगा कि हम अपने खानदान से अलग हो जाएंगे, मैं उधर और बाकी खानदान जो है यहाँ पे रहेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ न होने के बायस अफगान पाकिस्तानियों के मुकाबले में कहीं कम उजरत पर काम करते हैं। अफगान मजदूरों की कमी का मतलब ये है कि कारोबार करने की लागत बढ़ सकती है, जिससे फल और सब्जियां मजीद महंगी हो सकती हैं। मंडी में इन दिनों ट्रक और गाड़ियां मिलने में भी कुछ मुश्किल हो रही है, क्योंकि अफगान बाशिंदे अपने खानदानों को सामान समेत वतन वापस मुंतकिल करने के लिए इन्हें बुक करवा रहे हैं। अफगानों की रवानगी में तेजी के साथ पाकिस्तानी कारोबार मुश्किलात का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो इतना परेशान है कि रात को हमारा नींद हराम हो गया कि भाई ये क्या करेंगे, हम लोग उस पैसे किस तरह वसूल करेंगे। अगर अफगानी चले जाए तो अफगानिस्तान तो जाएंगे, उधर दूसरे मुल्क से हम किस तरह किसी से पैसे मांगेंगे। पाकिस्तान में कमोबेश 40 लाख अफगान बाशिंदे रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। अगरचे माजी में भी अफगान शहरियों को क्रैक डाउन और बेदखली के अहकामात का सामना करना पड़ा है, ये पाकिस्तान की उन्हें मुल्क बदर करने की सबसे बड़ी मुहिम है। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। अफगान तारिकीन वतन का पाकिस्तान की मईशत में कितना किरदार है, और अगर उन्हें वापस भेजा जाता है तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है? इस पर बात करते हैं माहिर मआशियात और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद कयूम चलेरी इस वक्त हमारे साथ हैं। आबिद, कितना किरदार है पाकिस्तान की मईशत में अफगान तारिकीन वतन का? देखिए, अगर हम पिछली चंद दहाइयों को देखते हैं तो कम से कम 2-3 शोबे ऐसे हैं जिसमें कि आपको अफगान तारकीन वतन जो है उन बड़े डोमिनेंट रोल उनका नजर आता है। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन का शोबा आप देख लीजिए, पाकिस्तान की ट्रकिंग इंडस्ट्री स्पेशली, उसके अलावा इजनास का जो कारोबार है, स्पेशली जो आपकी कमोडिटी मार्केट, और जैसा कि भी आप अपने एक क्लिप में दिखा रहे थे जो आपके होलसेलर है, तो ये उनकी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में वो बहरहाल मौजूद है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ अगर तस्वीर के दूसरे रुख को देखते हैं तो अगर अफराद जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उनके साथ मुंसलिक जो भी कारोबार हो रहा है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, और अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड कारोबार है तो वहाँ पे हमेशा से ये लूप होल मौजूद रहेगा, जो कि फाटक पाकिस्तान जैसे भुगता पिछले चंद सालों में, कि आपके पास ये लूप होल रहेगा कि इकोनॉमी का कौन सा हिस्सा जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, टैक्सेशन में आता है, और कौन सा हिस्सा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो टैक्स नेटवर्क में नहीं आता है। तो बहरहाल ये एक ऐसा कैच-22 सिचुएशन है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन किए बगैर और उनके कारोबार को एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में रजीम में लाए बगैर उनका ये कारोबार करना जो है वो इनफरादी तौर पे तो सोसाइटी के लिए शायद थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें हो, लेकिन उसके लार्जर जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो उसके मिसयूज होने के खतरात है वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो उसका हुकूमत को या गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, तो क्या इनके जाने से कोई ऐसा खला बंदा दिखाई देता है आपको जिसको पुर करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को कोई खुसूसी इक़दाम की ज़रूरत पड़े? जाहिर है कि एकदम से एक महीने में जो वाइड है वो एक महीना दिया गया इनको नोटिस, अब एक महीने में तो वो खला जो है वो फिल नहीं हो सकेगा। ये भी एक शुनीद थी और कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब जब वाकईतन उनका जाना जो है वो ठहर गया और वो शुरू हो गया है, तो अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह ऑल्टरनेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी इशारा करता चलूँ कि बहुत से ऐसे अफराद जो कि जिनको आप बिग फिश कह सकते हैं, इस सारे खा वो कारोबारी मामलात हों या दूसरे मामलात हों, तो बहुत से अफगान ऐसे हैं तारकीन वतन जिन्होंने कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने इन्फ्लुएंस की वजह से या अपने पैसे की वजह से वो ऑलरेडी बनवा चुके थे। तो अब आप देखें कि जो मेजॉरिटी जो जा रहा है वो लोग हैं जो कि लोअर इनकम स्टेटस से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि या तो उनके पास अप्रोच नहीं थी उस तरह से, या उनके पास उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं था, या उनके पास उस तरह से देने को पैसे नहीं थे कि वो आज से चंद साल पहले अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल करवा चुके होते। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 35 साल से यहीं हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं बने हैं,
تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ایسی لاجک ہے جس کو کہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اسی ملک میں پیدا ہوئے، یہیں پہ رہے، اور جب یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی، سارے وہ اس وقت فیسیلیٹیشن بھی کی جا رہی تھی، تو اس وقت یا تو میں اویئر نہیں تھا ان ساری چیزوں سے، یا میرے پاس استعمال تھی. تو آرگومنٹ یہی بنتا ہے کہ میجورٹی لوگ جو اس وقت ہوں گے کہ وہ ہے جو کہ ابھی بھی آپ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو جو انفلوئنشل لوگ تھے جن کے پاس بھی پیسہ تھا وہ تو کسی طرح سے اپنے ڈاکومنٹس بنوا چکے ہیں، اور یہ الزام ہمیں مختلف اور بھی حلقوں کی طرف سے سنائی دیتا ہے. افغانی جو جا رہے ہیں وہ بھی اس لحاظ سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک فیکٹر جو ہے کہ جو لوور اسٹریٹا کے لوگ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا جو جا رہے ہیں، اس کا جو ڈائریکٹلی بینیفٹ شاید لے رہا تھا تو وہ تو چھوٹے کاروبار لے رہے تھے. تو چھوٹے کاروبار جو ہیں ان پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ کیا کیونکہ ایک عمومی تاثر ہے کہ ان تارکین وطن کے ذریعے ایک سستی لیبر کی آپشن تھی کاروباروں کے پاس. یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک سستی لیبر فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، وہ کوئی یورپی ملک ہو، کوئی بھی ہو، چونکہ ان کی لیبر کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو ہم اپنے بینیفٹ میں تو نہیں کر سکتے. یہاں تو ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا ان کو کوئی ڈیڈ لائن دے کے ان کی ڈاکومنٹیشن کی جائے، لوگوں کو یہاں پہ رہنے کا موقع فراہم کیا جائے تھرو سم ڈاکومنٹیشن، یا کہ جو بھی آپ کے اس وقت مروجہ عالمی قوانین ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے اپنے پاس نہیں رہنے دیتا. اس طرح کے لوگوں کو اسائلم سینٹر میں تو رکھا جاتا ہے، لیکن پھر آپ ان کو عام جو امور زندگی ہے اس میں اس طریقے سے حصہ نہیں لینے دیتے، اور اگر وہ لیتے ہیں تو پھر ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ان کو منیمم ویجز نہیں ملتی ہے. اور یہ چیزیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، یہ انگلینڈ میں بھی ہوتی ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے جو ہیں اوور اسٹے کیے بیٹھے ہیں تارکین وطن تو وہ اس طریقے سے ان کو منیمم ویجز نہیں ملتی ہیں. تو پاکستان اب لاسٹ 2 منٹ ہے میرے پاس، میں 2 چیزیں اور ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پاکستان افغانستان کے تجارتی تعلقات پہ آپ کے خیال میں کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیے اس پہ ایک اثر جو پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ طالبان حکومت جو ہے اس پہ پریشر آئے گا. وہ آلریڈی اکنامک سینکشنز کا شکار بھی ہیں. لاسٹ جو ارتھکویک تھا اس سے بھی وہ افیکٹ ہوئے. تو ایک تو ان سب کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوگا، اور ان کی میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک ہمارے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگین اٹس اے کیچ 22 سچویشن، کہ کیا اس کے بعد پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بڑھیں گے یا کم ہوں گے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جو کراس بارڈر فائرنگ ہوتی تھی وہ بڑھے گی یا کم ہوگی. تو یہ ایک وار آف نروز ہے، ایک جیو اکنامک اس وقت سچویشن ہے جس کو دیکھنا ہوگا کہ افغان طالبان جو ہیں کیا وہ اس پہ ریاکشن شو کریں گے یا اس پہ وہ تھوڑا سا سافٹ ہو کے کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو جائز مطالبات ہیں کہ پاکستان بیرون سرحد پاکستان میں دراندازی نہ ہو، وہاں سے ٹیررزم سپانسر نہ ہو، یا وہاں سے یہ فائرنگ کے جو آئرو سلسلے ہوتے ہیں وہ بند ہو. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح. تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی پاکستان میں موجود افراد، خواہ وہ افغان تارکین وطن ہو یا وہ پاکستانی ہوں، وہی زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اس کی اسمگلنگ اور ہولڈنگ کا سلسلہ بند ہوا ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں وہ چیزیں جو کہ افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی اور جن کا پاکستان میں امپورٹ جو ہے اسی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ واپس آ رہی تھی، تو ریگولیٹ ہو رہی ہے. اور اگر یہ ریگولیٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو جائز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ تو چلے، لیکن اگر وہ چیزیں پاکستان میں واپس آ رہی تھی اور یہاں پہ ایف بی آر کی ڈیوٹیز جو ہے ان کو بائی پاس کرتے ہوئے سیل ہو رہی تھی، تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا. اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے شاید یہ اقدامات آگے بھی چلیں گے. بہت شکریہ عابد، آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.